Hello everyone, welcome to the Arun Mukherjee show. Another fresh day, another fresh entrepreneur. And ajke I have a tours and travel entrepreneur. যার কাছ থেকে পার্সোনালি আমার অনেক কিছু শেখার আছে। আমি তাকে অবজার্ভ করে কিছু কিছু জিনিস শিখতে চেষ্টা করেছি। তো আর দেরি না করে আজকে আমাদের গেস্টকে ওয়েলকাম করা যাক। সঞ্জয়, ওয়েলকাম টু দ্য অরুণ মুখার্জি Thank you শো। so much. It is my honor and pleasure to be here with you. সৃঞ্জয় is also known as the networking man of Bengal. মানে সৃঞ্জয়ের যা প্রেজেন্স অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বের অমনি হয়তো সোশ্যাল প্রেজেন্স হয় না। তো সৃঞ্জয়, ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলো। I started up from like South Point, Lake Market, born and brought up, পাড়ার ছেলে, and then আস্তে আস্তে স্কুলের থেকে মানে সাউথ পয়েন্ট has given me a lot. ব্যাকগ্রাউন্ডে স্টার্ট করতে করতে অফকোর্স there has been tons of ups and downs সারা লাইফই lot of ups and downs. You know, I've been born and brought up with stammering. So ছোটবেলা থেকে আমার স্কুল লাইফ ওয়াজ নট ভেরি গুড। আনসার জানি, কেউ একটা জিজ্ঞেস করলো হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ইউনাইটেড স্টেটস, আমি আনসার জানি বাট দাঁড়ালাম আনসার বলতে পারলাম না, ক্লাস থেকে বার করে দিল। ওরমই একবার বার করে দিয়েছিল, বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম ক্লাস 8-এ, সে ওখানে আমার হাউস টিচার ছিল শর্মিলা আন্টি, সে আমাকে ধরে বললো যে দের ইজ আ অ্যাসপেক্টস, মানে আমাদের স্কুলের এক্স স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের একটা ইভেন্ট আছে, সেটাতে কিছু বাচ্চাদের দরকার হেল্প করার জন্য পরের দিন, তো can you come and help? I'm always happy to help wherever I could and can. I went, and that was the place in class 8 when I first got in touch with a lot of people from our school alumni, including Otin uncle, whom you know as well. And that has really changed my life altogether. I can say that, you know, since class 8, I got absorbed in that whole network, so on and so forth. And then each one mentored me into, you know, becoming a better person, took me to their network, took me to their people, and wherever there was something, they always just took me along. And then through South Point only, I joined rowing. So that was again when I joined Bengal Rowing Club as a South Point rower, because the South Point rowing team, men's team, was in BRC and the women's team was in Lake Club. That was again a very life-changing moment. I realized that sport really pushes you to another level altogether, another level of connects, another level of crazy bonding with people. And you know, over time, the kind of relationships you end up making from that time, they're all there with me even now. মানে তখন 2008-9 থেকে আজকে we are at 2025, so that I have seen has been really good. Lots of involvement, lots of ups and downs, of course. You know, there is no place where there has been a smooth journey, but each time I have seen very frankly that whenever I have thought that that's the end of my everything, that has opened a total new chapter altogether. So example can be, একবার মনে আছে আমরা প্র্যাকটিস করছিলাম ফর আ ভেরি লং টাইম ফর আ সার্টেন চ্যাম্পিয়নশিপ। সো তখন আমরা ডাবল স্কালে রোয়িং করছিলাম, স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে উই ওয়ান, বাট যখন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ আসছিল আমার একটা ব্যাকে এক হতে স্টার্ট হয়েছিল, তো আমাকে কক্স হিসেবে বসিয়ে দিয়েছিল। কক্স হচ্ছে যে 4 জন রোয়িং করছে, সামনে যে বসে দে আর কমান্ডিং এন্ড হোল্ডিং দ্য রাডার এন্ড টু কিপ দ্য বোট স্ট্রেট এন্ড এভরিথিং। তো বিকজ আমার ওয়েট ওয়াজ ভেরি, কত 45-50 হবে হয়তো ক্লাস 10-এ। এন্ড দেন all of a sudden, just before a national championship, I was said, nah, there is someone senior who will cox and you stay on. And yet I was very sad. পুরো সকাল বিকেল রাত্রি টাইম দিয়েছি, প্র্যাকটিস করিয়েছি টিমকে, and then suddenly I've been removed. And I felt that, you know, the time to leave rowing, because of, like, you know, I don't want to be in a place like that. So by the time তখন Facebook had just come, Orkut was there and was almost gone. তো ওই সময় I used to be still very kind of Facebook savvy and computer savvy. তো আমি ইন্ডিয়া রোয়িং, বেঙ্গল রোয়িং ক্লাব, ওয়েস্ট বেঙ্গল রোয়িং অ্যাসোসিয়েশন, সাউথ পয়েন্ট এক্স স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, সবেরই পেজ ক্রিয়েট করে দিয়েছিলাম ফার্স্টেই, অনেক আগে পেজ গ্রুপ ক্রিয়েট করে দিলাম। সো পিপল নিউ মি দ্যাট আই এম ভেরি অ্যাক্টিভ এন্ড
So ওই সময় one of the very seniors from our club, Dr. Romit Mukherjee, a very renowned dentist, he one day called me. So I stopped going to the club altogether because he called me one time saying that Srinjoy, there is a online software that has been developed by the Rowing Federation of India, but they need someone to implement it. So ওইটাতে আমাকে, then I was literally forced out of home. One time I remember I was sleeping at home, Romit uncle came to my house and literally dragged me to the club. Just Srinjoy, you are needed right now, please help. That one thing I can say literally changed my life altogether. So ওই যে ওই স্টার্ট করলাম, সারা ইন্ডিয়াতে যত রোয়িং চ্যাম্পিয়নশিপ হতো এনিওয়ের, সেটাতে দ্য রোয়িং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ইউজ টু পে ফর মি, ইউজ টু গো, আমি যেতাম। আমি পুরো নট জাস্ট স্কেডিউলিং, তখন প্রেস রিলিজ, অল দ্য ম্যানেজার্স মিট, এভরিডে রেজাল্টস, ফেসবুক পেজে স্টার্ট করলাম লাইভ আপডেট পোস্ট করা এভরি রেস যেই যা হতো। প্লাস তখন আমার ফটোগ্রাফি করার একটু শখ হয়েছিল, তো আমি ছবিও তুলতাম, সেটাও তুলে পোস্ট করতাম। নট জাস্ট দ্যাট, এভরি সিঙ্গল স্টেট অ্যাসোসিয়েশনস আর হেডেড বাই ভেরি বিগ পিপল। সো তাদের সাথে যেরকম আজও একটা খুব ক্লোজ কানেকশন, বন্ডিং হয়ে রেখে গেছে। সো অল ওভার ওই করতে করতে খুব ইনভলভ হলাম, ended up becoming the youngest technical official of Rowing Federation of India, plus then at a national games. তখন ওইটা হতে হতে আমাদের যে কারেন্ট তখনকার সময়কার ওয়েস্ট বেঙ্গল রোয়িং অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ছিল হচ্ছে জয়দীপ দত্তগুপ্ত। হি ইজ এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর and partner of Deloitte. He's a very busy man but a very humble and down to earth person. Secretary, then he became the president. Simultaneously, he was also golf captain of Tolly Club. So he had very little time to give in rowing as such. So what he used to do is that he used to tell me, just tumi sokal bela 5:30 chole asbe, wherever there used to be a coaching or anything or whatever, I am his representative. I am there in each place. Now, he being how he is, he pushed me in almost every single place. If there's a rowing meeting with the Kolkata police, if there's a rowing meeting with the minister, if there's a rowing meeting at Calcutta University vice chancellor's office, in most places, if he's not in town and he's unable to go, I went as a representative of West Bengal Rowing Association. And that crazy access, just getting to sit with some people, being able to walk into a writers building or a Nomanno much later read or Lal Bazaar, which maybe normally korai jay na, and I realized the world of access, how people are interacting with people, their seniors, ঠিক আছে দেখছি আমি বাচ্চা একজন এসছি, but tao because I'm representing an organization, they are talking এই ওই তাই। But of course, yes, there with all of that, then I was into the rowing committee of BRC, then I started to write also a little bit about rowing, so I got into the magazine committee. Now, if you know of BRC, Bengal Rowing Club is like all the Marwari cream class of Bengal, and there. So, of course, the governing body, they had all the who's who of the city, all the names we long to connect with. So, orami dujon chairman er committee te, একটা was youth forum আর একটা was magazine committee. I worked for a little bit. Work মানে কি, it is all, see, work here is not about money, it is about just giving your time to help. Those bonding and connect যখন ওই সময় হলো কিছু লোকেদের সাথে ওই সময় থেকে, that has stayed on even now. So এখন I get massive power to help others. I will never come and tell you, Orunda, please do আমার থেকে বুকিং করুন, আমার থেকে করুন, this I will never say. But then if someone comes and tells me I'm looking for an opportunity in Chaigram or I'm looking for something to do with you, I will not hesitate to at least tell you, ঠিক আছে, it's up to you, তুমি কথা বলবে না, but my duty is to tell that most often than not কি হয়ে যায়,
সে অ্যাটলিস্ট তার এইচআর কে দিয়ে দিল একটু দেখে নিয়ে, এন্ড কাজ হয়েও যায়। ঠিক আছে, ইফ আই এম ট্রাইং ইন 10 places for someone, একটা না একটা জায়গাতে পুশ হয়ে যায়, which in our platform of BE, which I keep telling a lot of members that if you know any fellow member who is sitting idle and not doing any work, please reach out, because in our network, your network, our network, whoever in our friends network, we can always push someone to at least get in somewhere rather than someone has to be sitting there. But now again another setback. Even after knowing so many people by the time, I knew so many IAS officers, এই ওই তাই, ওই 80.25 হলো, আমি শুধু সেন্ট জেভিয়ার্সে অ্যাপ্লাই করেছি, হয়ে যাবে। You know, the cutoff came at 80.5. So there was 2.25 gap. বলো ঠিক আছে, কি হবে কি হবে কি হবে। And so আমার ফর হোয়াট এভার রিজন আমার বাবা মা, মানে আমি এটা অলওয়েজ ছোটবেলা থেকে কমপ্লেন করতাম যে অন্যদের বাবা মারা বন্ধুদের খুব পুশ করে, আমার বাবা মা কোনো সময় আমার জন্য কিছু করে, এটা আমার রোডমে ছিল। আমি ওই সময় আই আন্ডারস্টুড আই ট্রাইড টু টেল মাই ফাদার যে তুমিও তো চেনো কাউকে, বাট আই ওয়াজ ট্রাইং মাই সেলফ অনলি। বাট হ্যাঁ, যা হয় 18 বছরের, মেবি আমি তখন অতটাও ওয়েল ইকুইপড ছিলাম না, মানে mentally ki whatever that is. So even after having I think 4 gold medals in rowing and everything, that 0.25 I could not manage at that time, or whatever that is. So ঠিক আছে, a lot of people told a lot of things, father এর কাছে যাও, এই করে যাও, ওই করে যাও। Then when one of my mentors only told me that if you are seeing that, you know, somewhere you are getting stuck, you know, then you know it is perhaps a signal that, you know, perhaps that is not meant for you, and whatever you're getting, just go on, it's okay. So okhaneo CU certificate hoto, and I ended up joining South City Day. Tokhon because of my rowing background and sports quota and stuff, people used to treat me like a VIP. Kono jayate line dite hoto na, everywhere someone or the other is doing something for me and stuff. And একটা জিনিস কি ছিল, ওদের যে অ্যাটেন্ডেন্সের পার্টটা, সেটাতেও a lot of it, whenever you have sports with you, either you're representing, when I became a university blue, represented CU in the All India Inter-University Rowing Championship, so এটা অনেক ছাড় দিত। এবার সেটাতে কি হলো, আমি ওই করতে আমি every month for 5 to 7 days I was in Shillong, Roorkee, Kerala, মানে you name it, all over India I have been for rowing. Either where I am rowing, in some places I am helping to organize, plus maybe I'm coxing or something like that. So ওই টাইমটাতে আমাকে অনেক লোকেরা এসে বলতো, লাইক আমাদের যে প্রেসিডেন্ট ছিল তখনকার রোয়িং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, যে আই এম দ্য ফিউচার প্রেসিডেন্ট, এই ওই। এবার অফকোর্স আমিও ভাবতাম যে মানে আমায় ছাড়া হয়তো আর চলবেই না, এই ওই। ঠিক আছে, ওরকম করে I made crazy connects, যেগুলো হয়তো আমি নর্মালি কাউকে অ্যাপ্রোচ করে সেই বন্ডিংটা করতে হয়তো ইয়ার্স লাগে, বাট ওভার সামথিং এলস যেহেতু বন্ডিংটা হয়েছে করতে করতে, দেন তো I ended up getting that same CU certificate, made a lot of friends, canteen and blah blah blah. So a lot of times a lot of people, you know, say canteen honors করেছি, so but ওই যা আছে পাস করেছি, ঠিক আছে। So my mom is a accounts teacher, so she always wanted me to become a CA. কথা রেখে আমি CPT রেতে ভর্তি হয়েছিলাম। First day I went to the class, I understood that is not my cup of tea. I mean, lifetime I did not want to get stuck into something. ওই করে এবার তখন যখন এরকম ঘুরতে শুরু করে দিয়েছি, এত জায়গায় যাচ্ছি, এত বন্ধুত্ব, এত কানেকশন, এত, I really enjoyed it and I really wanted to help wherever possible, you know, কিছু না কিছু অলওয়েজই নতুন করে করা হচ্ছে। Of course, over time, over doing something, I realized I am making a lot of enemies as well, unnecessary enemies. মানে হয়তো যাকে আমি ধরে জোর করে আমার ক্লাবে জয়েন করালাম, কিছু মাস পরে সেই আমার এগেইনস্টে বলছে, শ্রীমরা তো সারাদিন এদিক ওদিক ঘুরে।
তো ঠিক আছে, আমি আমার আপস এন্ড ডাউন চোখের সামনে দেখেছি। সো again I will remind all our viewers that whatever you are doing, there can never be an only up journey. We ups and downs is a very like kind of intrinsic thing in all of whatever we do. করে 2015 আমি স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের করতে নিউক্যাসল হ্যাপেন্স টু বি ওয়ান অফ দ্য চিপেস্ট প্লেসেস টু স্টে ইন দ্য ইউকে। একটু ম্যানেজ করে একটা এসবিআই থেকে লোন নিয়ে went off. That was another, you can say, turning point in my life. 15 থেকে 18 কি হলো, মানে what was the journey like? Oh, it was very much ওই rowing এ involved. I used to spend সকাল বিকেল রাত্রির at BRC, মানে এরম হয়ে গেছিল, starting from the security guard to the president, everyone knows me and stuff and everything, and people used to think that মানে everything I was involved. এবার ওই টাইমটাতে আমি রিয়েলাইজ করলাম, ওই আস্তে আস্তে while going out suddenly started একদিন একটা আই থিঙ্ক ম্যানেজার মিট ছিল, দ্য ওয়ান হু ওয়াজ সাপোজ টু অ্যানাউন্স যে এমসি করার কথা ছিল, সে ছিল না। এবার আমি পাশ থেকে, এই সঞ্জয় তোমার পাশ মাইক হ্যাঁ, অ্যানাউন্স করতে। দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম আমি একবার এরকম কথা বলতে স্টার্ট করলাম, জাস্ট অন দ্য মাইক, এন্ড আই সি সাডেনলি The flow. I'm just okay, মানে আটকাচ্ছি না বা কিছু। And that is when I realized that, you know, even with stammering is just in your mind. Nothing is like, I used to get to know which exact word I'll get stuck. How? So there's something in the mind. So over time, confidence and what you're doing and stuff and যা করছো সেটাতে ওই একটা চেঞ্জ আমি বুঝতে পারি। তারপর থেকে তো আমি দেখলাম আই ক্যান স্পিক ফর আওয়ার্স উইথ পিপল ইন ফ্রন্ট অফ রুমস, পুরো ঘর ভর্তি রোয়ার আছে, 300 জন রোয়ার, সেখানে কথা বলছি, দেয়ার ইজ নো প্রবলেম। হতে হতে ইউকে গেলাম। এবার ইউকে যাওয়ার সময় ফার্স্ট জিনিস যেটা করলাম হচ্ছে, আই এম ব্লেসড টু বি ইন সাউথ পয়েন্ট। আমার মা বাবা আমাকে সাউথ পয়েন্টে, তো অনেক সময় স্কুলে ঢোকানোর সময় লোকেরা ভাবে যে স্কুল কেমন, এই কেমন, ওই কেমন। ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ দ্য নেটওয়ার্ক ইউ গেট ইন। হলো ততদিনে, বিকজ আই ওয়াজ সো ইনওয়ার্ড, আই ওয়াজ অলরেডি কানেক্টেড উইথ আ লট অফ পিপল অফ সাউথ পয়েন্ট ফ্রম দ্য ইউকে। আমি যাওয়ার আগেই সেপ্টেম্বরে সবার সাথে কথা বলে কানেক্ট করে একটা ইউরোপ চ্যাপ্টার রিউনিয়ন ইন লন্ডন সেট হয়ে গেছিল। আমি সেই হিসাবে আমার যাওয়ার প্ল্যান করেছিলাম যে যাবো, গিয়ে আগে ফার্স্টে সবার সাথে দেখা যাক। এবার ওখানে গিয়ে একটা স্ট্রেঞ্জ জিনিস দেখলাম, হলো পার্টিতে সবাই এসছে, রিউনিয়ন। এবার ওখানে যত সবাই বলছে এই সংস্থা আছে, ওই সংস্থা আছে, এবার বড় বড় যে সংস্থা, যেমন আমাদের লন্ডন শারদ উৎসব, সেখানে দেখলাম প্রেসিডেন্টও পয়েন্টার, সেক্রেটারিও পয়েন্টার, ঠিক আছে। এবার নাও আমি জাস্ট এই একটা, কেন এটা আমি আনছি একটা নর্মাল ওয়েতে, সে আই এম জাস্ট অ্যানাদার পার্সন, এখানে আমি এসে তোমার সাথে একটা বন্ড ক্রিয়েট করতে, ইট উইল টেক সাম টাইম, বাট ওয়েন এভার ইউ আর ভায়া সাম মিউচুয়াল কানেক্ট, ইটস লাইক এন ইনস্ট্যান্ট বন্ড। মানে তারা লিটারালি দে টুক মি ওভার অ্যাজ দেয়ার লোকাল ফ্যামিলি মেম্বার, এই ওই, মানে লন্ডনে till date I've never spent 1 rupee for staying. Someone or the other is wanting me to stay at their place. Every weekend কারুর না কারুর বাড়িতে কিছু না কিছু হচ্ছে, spending hours with them. So much so that for 2 years I never came back to Calcutta. Nor did I ever feel যে আমি বাড়ির খাবার খেতে পাচ্ছি না বা খেতে পাচ্ছি না। ওই যে আরেকটা ওখানের নেটওয়ার্ক পেলাম। তারপর নিউ কাসেলেও যখন গেলাম, সেখানেও দেখলাম অনেক ডক্টর আছে যারা পয়েন্টার, বাট দে আর ভেরি রেক্লুসিভ, ইউ নো, ডক্টরদের নিজের মতন থাকে, বাট বিকজ অফ সাউথ পয়েন্ট কানেক্ট দে ওয়ান্টিং টু লাঞ্চ করতে হয়, ডিনার করতে হয়। বা আমি তো ওখানেও সাইকেল চালাতাম, মাঝে মাঝে তো সাইকেল চালিয়ে চলে যেতাম কিছু লোকেদের সাথে। এবার তাদের সাথে ওই টাইমের যারা কানেক্ট আছে, ওই 2015 সো লট অফ দেম হু আর ট্রাভেলিং উইথ আস রাইট নাও। সো এই জার্নিটাতে ওখানটাতে দেন আই বিকেম আ ব্রিটিশ রোয়িং আম্পায়ার,
I started to travel in different rowing championships. মনাকোতে ওয়ার্ল্ড রোয়িং কোস্টাল চ্যাম্পিয়নশিপসে গেছি, রটারড্যামে ওয়ার্ল্ড রোয়িং কাপে গেছি, এই হয়ে গেছি। ওখানে একটা জিনিস আমি ডিসকভার করলাম, আমাদের ইন্ডিয়াতে যেরকম নানান রকম এয়ারপোর্ট ট্যাক্স থাকে, এই ট্যাক্স ওই ট্যাক্স সেই ট্যাক্স, এই ইউজার ডেভেলপমেন্ট ফি, এই করে অ্যাকচুয়াল ফেয়ারের ওপর একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ট্যাক্স থাকে। ওখানে ইউ রেগুলেশনে তখন লিটারালি ইট ওয়াজ ট্যাক্স ফ্রি। এন্ড দেন কামস airlines like Ryanair. So আমি করতাম, I used to go on certain websites which are aggregator websites, যেটাতে you can just give your say from London, you can just give a date if you want, or you can give a month and keep the 2 space blank, and it shows you on that day out of that airport where you have the cheapest flights. তখন অনেক রিসার্চ করে করে বুঝলাম যে রায়ানএয়ার যখন ফ্লাইটস পাবলিশ করে, ওদের ফার্স্ট 5টা করে সিট ওরা 1 পাউন্ডে বেচে, তারপরের 5টা 3 পাউন্ড, তারপরের 5টা 5 পাউন্ড করে চলতে থাকে। আমার লোয়েস্ট প্রাইস আমি কেটেছি 0.99 GBP ব্রাসেলস টু বার্লিন, বাট দেয়ার ইজ আ ক্যাচ। দিস bare minimum thing allows you just your flight ticket, and you are allowed just a very small bag, which যেটা তোমার পায়ের সামনে রাখছে, জাস্ট পায়ের সামনে রাখতে পারবে। বাকি if you are wanting to check in a bag, that is 50 pounds. If you don't print your boarding pass, that is 50 pounds. If you have a cabin bag that is anything bigger than what ওই ছোটটার চেয়ে বেশি হতো, that is another 50 pounds. So on an average, and if you choose a seat, that is another 50 pounds. So ঘুরে ফিরে বুঝে না, ওটাকে হয়তো 200-250 for a normal person হয়ে যায়। বাট আমার জন্য কি, আমি তো একটা ছোট ওই ডিক্যাথলনের ছোট ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যেতাম। এন্ড অফকোর্স ইন মাই ট্রাভেলস আগেও ওইটুকুনি বুঝেছিলাম যে হোয়াট এভার ইজ অন ইয়োর বডি ইজ নট কাউন্টেড। তো আজ যেরকম একটা জিন্স পরে আছি, এটা নিচে যদি আর একটা কিছু পরে থাকি, এই জামার ওপর একটা শার্ট পরলাম, শার্টের ওপর যদি একটা জ্যাকেট পরলাম, ইফ ইটস অন মি, এন্ড আমি একটা পকেটওয়ালা জ্যাকেট রাখতাম, যেই জ্যাকেটের আমি তখন লেন্স নিয়ে ঘুরতাম, 3-3টে লেন্স নিয়ে ছবি তুলতাম, ওই করতাম, লেন্স গুলো গায়ে রাখতাম, আর গলায় ক্যামেরাটা ঝুলিয়ে রাখতাম, ডিএসএলআর ছিল। তো যা গায়ে আছে দ্যাট ইজ নট কাউন্টেড ইন এনি কেস। করে আই ট্রাভেলড কোয়াইট আ বিট। মানে একবার একটা 10 days 10 countries চ্যালেঞ্জও নিয়েছিলাম। দ্যাট ইজ অলসো ম্যাডেনিং অ্যামাউন্ট অফ uncertainty. What I learned from that is that every day is very uncertain. You never know কোথায় হঠাৎ করে কি বন্ধ হয়ে গেল, রিরুট হয়ে গেল, বা এই হয়ে গেল। Continuous, everything can change at every moment. That your mind should be ready to just adjust and accept. তো ওই করে my first job in Newcastle was, so Newcastle is in the north of England. একটু ঠান্ডা ওখানে বেশি। সো ততদিনে যা হচ্ছিল, তো সেখানে আন্ডারস্টুড আমার একটা উইকলি থাকার খরচা, খাওয়ার খরচা আছে, সেটাকে অফসেট করার জন্য আই ক্যান জাস্ট ওয়ার্ক ফর 20 hours in a week as per rule. সো আমি ফার্স্ট আমাদের যে ওখানে একটা মল রোড মতন আছে, সিমিলার টু আমাদের এখানে যেরকম, তো সেখানে একটা পিৎজার দোকানে গিয়ে আমি জাস্ট র্যান্ডমলি পিৎজা খেতে খেতে বললাম, ইউ নিড সামওয়ান, এন্ড ইয়েস উই আর লুকিং ফর সামওয়ান টু গিভ ফ্লায়ার্স অন দ্য রোড। বললো 7 pound an hour করে দেবে, দ্যাট ইজ লাইক মিনিমাম ওয়েজ 7 pound an hour। পরের দিন থেকে ওই 2-3 ঘন্টা করে যেতাম আফটার ক্লাস, গিয়ে ওই থরথর করে কাঁপতে জ্যাকেট পরে রাস্তায় এরকম করে গ্রেট 7 pound an hour করে আসে। এন্ড আই ডোন্ট ড্রিঙ্ক, আই ডোন্ট স্মোক, ফালতু খরচা নেই, টু মেক আ লট অফ মানি। তো ওই যেটা স্টার্ট হলো একটা মেকিং অফ আ কর্পাস, দ্যাট হেল্প মি টু ট্রাভেল কোয়াইট আ বিট। সো এনি উইকেন্ড ইফ দেয়ার ইজ নো রোয়িং চ্যাম্পিয়নশিপ, এন্ড দেন ক্লাস হয়তো উইকে 3 দিন হচ্ছে, বাকি দিনগুলো আমি এদিক ওদিকে করে বেড়াচ্ছি। either I'm in the UK roaming around, বা
এদিক গ্রিস, I've literally covered, I think, about at least 20 countries in Europe. ঘুরে ঘুরে এদিক so made a lot of friends on the way, learned a lot. ইনফ্যাক্ট প্র্যাকটিক্যালি যা ফেস করেছি অনেক সময় এখন আমার নিজের যারা এখন আমাদের গেস্ট যায় তাদেরকে বলতে পারি এখানে এই আছে প্রবলেম, এখানে এই প্রবলেম হয়, এই জায়গাটাতে করো না, এই করো না। তো ওটার হয়ে যাওয়ার পর ওটার পর আই ওয়ার্ক ইন আ বার। সো নিউ কাসেল হ্যাপেন্স টু বি লাইক দ্য নাইট ক্লাব ক্যাপিটাল অফ ইউরোপ। সারা ইউরোপ থেকে পুরো ভর্তি ফ্লাইট আছে শুধু ফর ড্রিঙ্কিং, লাইক রেভেলরি। হোল রাস্তাতে পরপর শুধু বার্স আছে। একটা বার ছিল টাইগার বলতে, দেয়ার ওয়ার্কড অ্যাজ আ গ্লাস কালেক্টর। ভিড়, লোকেরা কি করে, লোকের সাচ ক্রেজি পিপল, দে উইল নট ইভেন কিপ দ্য গ্লাস। সো ইটস একটা প্লাস্টিক টাইপের একটা ফাইবার গ্লাস হয়, ওটা ড্রিঙ্ক করে জাস্ট এমনি ফেলে দেয়। সো ওইটার তোলার কাজ ছিল। এবার আই রিয়েলাইজড when I took it, আমার জন্য কোনো যায় আসতো না, ও বিগ ডিল, জাস্ট পিকিং আপ এই ওই টাইপ। A lot of my friends back in Calcutta were very offended. Glass collection, মানে বার, এটা মেক্স নো সেন্স। আমার মনে হয় যে আমার বাবার একটা পাড়ার বন্ধু আমাকে এটা এরকম লিখে পাঠিয়েছিল যে ভেরি স্ট্রেঞ্জলি। তাকে আমি একটা স্ট্রং উত্তর দিয়েছিলাম যে বস, হিয়ার ইউ ক্যান ডু এনি ওয়ার্ক, এখানে বড় লোকেদের বাচ্চারাও করে, আমি জাস্ট একটা মিডল ক্লাস নর্মাল গাই, বিগ ডিল, এখানে ওরকম কিছু হয় না। সো দ্যাট, ওই কটা রাতেও যা আমি দেখেছি বা what people have behaved বা মদ খেয়ে যা করছে না করছে, that has also been a very good learning for me. So literally been there, done that. এরকমও হয়েছে people puke, রাইট, people puke, ওই দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়, সেটাও করেছি। সো আমি এইটুকুনি বুঝেছিলাম যে ইফ ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক ইউ হ্যাভ টু লাইক জাস্ট গো হেড, হাত নোংরা হলো কিছুতে, ঠিক আছে। সো দের ইজ নো স্মল ওয়ার্ক অর বিগ ওয়ার্ক, সো দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ দ্য কালচার। তো ওখানেও মেড আ লট অফ ফ্রেন্ডস ওভার টাইম, ঘুরে ফিরে যায় একসাথে কাজ করে দেন অফকোর্স আফটার আ স্মল স্টিন্ট জাস্ট আমি, এইটা ইজ অ্যানাদার এক্সাম্পল ওয়ের আ হেল্পিং নেচার ক্যান চেঞ্জ ইউর লাইফ। আমাদের ক্যাম্পাসের মধ্যে অন ওয়ান ফাইন ডে দের ওয়াজ আ কিছু একটা বিতরণী করছিল, মানে দে ওয়ার গিভিং আউট সামথিং টু গেট ইনভলভড। দুজন মহিলা আর একটা ছেলে করছিল, and I just went and started to talk. আমার এটা একটা অভ্যেস, আমি randomly start talking to people. We are doing this, we are getting the halls promoting. So halls মানে যেখানে সব স্টুডেন্টরা থাকে, so we want them to get involved in the student union. But ওখানে student union is way different than what we see here. That is not political and stuff, and they're like, you know, actually working with like 10 different things and projects and stuff. So it's like something maybe what we see in a Rotary or a Rotaract, so as to say, so in a very big scale. So ওরা দাঁড়িয়েছিল আমাকে, one of them offered me to have a tea. আমি কথা বলতে and I said, what are you guys doing, like what do you want? So যে না, we are just wanting people to kind of come and sign up for whatever events we are doing. So এবার আমি বললাম ওকে, আই উইল জাস্ট হেল্প ইউ, আই এম ফ্রি অনলি স্ট্যান্ডিং। আমি কি করলাম, আমি যেই পাস অন করছে, এবার মোস্ট ইন দ্য ক্যাম্পাস মুখ চেনা বা একসাথে থাকে, এবার সবাইকে ব্রো কাম এন্ড গেট দিস ডান এন্ড হোয়াট এভার ইজ ডান। এবার ওখানে কি অনেক রকম ক্লাবস হয়, ইন্ডিয়ান সোসাইটি, there's a European society, there's a horse riding society, and এবার কিছু তখন আমি দেখলাম যে কোনো সোসাইটির হেড, ধরো একটাকে পেলে, আমি বললাম হে why don't you post this in your society groups, then you can get some. Now for whatever reason, ওইটুকুনি টাইম, I think I was there for just an hour, যে কটা লোককে হয়তো এসছিল তার সোসাইটিতে হয়তো পোস্ট করেছে, they got a very good response.
হলো, I suddenly get a call in 2 days to come and meet that same lady in the student union. আরে বাপরে, কেন ডেকেছে? হলো, তখন আমার শর্ট নেম ছিল ওখানে জয়, সৃঞ্জয়, তাকে সবাই ওখানে জয় করে দিয়েছে। হে, we really liked how outgoing you are. We have been thinking we need someone to take care of the engagement here. Would you be interested in joining us on campus? পাশেই অফিস, মানে একদম and of course the moment I got it, I realized, মানে এগেন এটা যদি ওই সময় আমি হেল্প না করতাম, আমি যদি এরম ভাবতাম যে না আমি কেন হেল্প করতে যাবো, I would have never got this opportunity. এবার এখানে থেকে when I was say given যতটা আমাকে কাজ আমার থেকে এক্সপেক্টেড ছিল, আমি সবাইকেই যতটা পারতাম হেল্প করতাম, because I'm just there only, big deal. ওইটা করতে করতে কি হলো, ইন দ্যাট স্টুডেন্ট ইউনিয়ন অল দ্য এমপ্লয়িজ সবার সাথে খুব একটা ক্লোজ বন্ডিং নেটওয়ার্ক হয়ে গেল। আই ওয়াজ মেড ইন চার্জ অফ দ্য টিম, পুরো ওই এনগেজমেন্টের টিমটা। ওই করে ওয়ান টাইম আই in their yearly awards or whatever that is, they awarded me with either an employee of the year or NSU star of the year, Northumbria Students Union star of the year or something. And that was a great, ja hoy, it really helped me understand that, yes, if you continuously keep doing stuff without expectations, it will somehow or the other, you will get recognized. You don't have to run to people and say আমি আজ এটা করেছি, আজ এটা করেছি, আজ এটা করেছি। People দেখতে পায়, সবাই যা করে দেখতে পায়। তো সাউথ পয়েন্ট, তারপরে রোয়িং এর জন্য কন্ট্যাক্ট থেকে প্রিভিলেজ থেকে আবার কন্ট্যাক্ট। 3S এর স্টোরিটা কবে শুরু হলো and কিভাবে শুরু হলো? So 3S তো was very recent. So 2017 after I came back, সেটার একটা তাড়াতাড়ি এটা দি বলে, so that you get that plug. Sure. So right after coming, I joined a sports marketing agency who used to take care of KKR, and I was there as a consultant. So খুব অ্যাক্টিভলি IPL, ISL ওই সবের ব্র্যান্ডিং, KKR এর কাজ করা and everything ওইতে স্টার্ট করলাম। এবার ওইটা করতে করতে কি হলো, ওই টাইম গুলো ফুল টাইম আই এম দেয়ার, উইকেন্ডসও কাজ করছি, ওটা থ্রু দিয়ে ট্রাভেলিং এগেন অল অ্যারাউন্ড ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড স্টার্ট হলো। তখন আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে আই উইল অনলি ট্রাভেল, টিক। ওই BRC তে দেখেছিলাম একটা মেম্বারের পাসপোর্ট পুরো ভর্তি ছিল, ওই দেখে আমি খুব তো করতে করতে আই এন্ডেড আপ ডুইং 50 কান্ট্রিজ বাই দ্য এজ অফ 25 till the pandemic last Uganda থেকে আমি February 2020 তে I had to come back, so that was the end. ওই করতে করতে ওইটা হলো, ওটার পর আমার কাজিন, ইনফ্যাক্ট কাজিন যখন বলছি সে কাজিন হয়ে গেছিল, তার সাথেও এই রোয়িং থেকে দেখা, খুবই ক্লোজ, দাদার মতন। তো he was expanding with his business of making bags, so we started to go around in different places. We went to Cambodia, how they're making factories and stuff. We started up with the factory and everything, and I had a great time. Again, we through the got into chambers of commerce, a youth wing, so তখন আমার ওই অলওয়েজ ওই ইয়াংগেস্ট ইন আ লট অফ প্লেসেস এটা আমার হয়েই এসছে। প্যান্ডেমিক যে এলো আনফরচুনেটলি, ওই টাইমটাতে এভরিথিং ওয়েন্ট হিয়ার। car I had went away, a big car, blah, blah, blah. And then the whole place also went away. So cool, ওই যে ওটা হলো তখন there were tough times, মানে ঠিক আছে, এবার যেহেতু I stay at my mom dad's place, এমনি কোনো চাপ নেই, ঠিক আছে, if there's even nothing, এই চলে গেল, I'm still মানে খেতে পাচ্ছি না, ওই অবস্থা হয়নি হলো। করতে করতে ওটার পর আমি
দেখছিলাম আমাকে অলরেডি সবাই এই যে যত এই চেম্বার মেম্বার যা বলছি এগুলো থেকে যারা বন্ধু হয়ে গেছে, এবার বন্ধুর থেকে কি হতো, অনেকজনই সিনিয়র তোমার মতো খুব ক্লোজ মেন্টার হয়ে গেছিল। সো there is quite a bit of age gap, 15-20 years, but they really saw me as someone যে যাকে তারা গাইড করবে। তো তারা এমনি তাদের ট্রাভেল প্ল্যান করার জন্য আমাকে বলতো যে সঞ্জয় তুমি তো यहाँ पे गया है, উজবেকিস্তান নেই, এই জায়গাগুলোতে কোথায় গেলে ভালো হয় বা কোথায় অফ বিট হয় একটু প্ল্যান করে দেবে। আমি অলওয়েজই লোকেদের হেল্প করি। এইরকম একদিন আই ওয়াজ জাস্ট শেয়ারিং উইথ ওয়ান অফ মাই মেন্টার্স যে আই এম লিটারালি গন, মানে এখন there is no income and nothing। আমাকে এরকম সে একবার বললো যে আমি স্প্রিং ক্লাবে আছি, আমার একটা মিটিং আছে কনক্লেভে সাউথে, ইউ কাম টু স্প্রিং ক্লাব, উইল ড্রাইভ টুগেদার। সো সেও বিজি পার্সন, তার সাথে যেতে সে বললো আরে ভাই, তো আমাকে একটা জিনিস, এই শুনছো তোমার পাশে ল্যাপটপ है? हाँ लैपटॉप है। এই लैपटॉप है। तो कल से स्टार्ट कर दे। एक ट्रेड लाइसेंस निकालना तो 5 मिनट का काम है, किसी को नहीं आता तो बोल दे, फोन कर दे, नहीं तो जस्ट लॉग इन कर। सो दैट नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड सृंजय सेन हॉलिडेज উইথ আমার নামে সৃঞ্জয় সেন দিয়ে ট্রেড লাইসেন্স তো ইনস্ট্যান্ট চলে আসে নিজেরই প্যানে। ওই ধরে না ওইটা স্টার্ট করলাম, একটা ক্যানভাতে পোস্টার বানালাম, পোস্টার বানিয়ে এই যে পোস্ট করে দিলাম, হয়তো ওই 4টে ওই এক্সিস্টিং যেগুলো ছিল, যেগুলো তো আমরা আগে জয়েন করেছিলাম বায়া দ্যাট আগের ওই কোম্পানিটার থ্রু দিয়ে। তো সেখান থেকে আমার ইনস্ট্যান্ট ফার্স্ট ডেতে আই গট বিজনেস ওয়ার্থ 5 লাখ রুপিস অন ডে 1। এবার ওটা হতে হতে দেখলাম লোকেরা হেল্প করতে গিয়ে যে কেউ কিছু নতুন স্টার্ট করেছে ফ্রম স্ক্র্যাচ, আই ওয়াজ বগড ডাউন উইথ ক্রেজি নাম্বার অফ কোয়েরিজ, হোটেল ফ্লাইট, এইখানে যাবে ওইখানে। আমাদের স্কুলের ট্রাস্টি আমাকে আমাদের ফার্স্ট প্যাকেজ বুকিং দিয়েছিল, নর্থ সিকিমের পুরো প্যাকেজ। তখন এইসব নিটিগ্রিটিস কিরম ভাবে জানতে হয়, তখন আমার কাছে যেটা খুব ইজি, আমি এটা অলওয়েজ করি আর আমি এটা সবাইকে বলবো, ইউ হ্যাভ টু গো আউট অন দ্য রোড। আমি অনেক ট্রাভেল এতে যেতে স্টার্ট করলাম, ইভেন্ট সেমিনার, সাটে ওটিএম হয় দিল্লি মুম্বাইতে, জাস্ট চলে গেলাম, গিয়ে যে কোনো কাউকে সিনিয়র যাকেই দেখতাম, চায়ের দোকান, চা যেখানে আছে সেখানে আছে, কথা বলতে স্টার্ট করতাম। এনি ওয়ান আই ফাউন্ড যার সাথে আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ আ রিলেশনশিপ, আমি তাকে আগেই বলতাম স্যার আই জাস্ট স্টার্টেড, প্লিজ বি মাই মেন্টর এন্ড গাইড মি। ওইটা থেকে কি হলো, ওই যে now yes, I mean you can often say that I've kind of misused it as well, I've made a lot of mentors। so আমার কাছে হঠাৎ করে এমন এমন কোয়েরি আসতো যেটা আমি জানি না, so call them যে স্যার এরকম কি করে, then they used to say তো তুমি একে ফোন করে নাও, এ তোমার কাজটা পুরো করে। সো ওরম করে করে আমি তো সকাল থেকে রাত অবধি এই করে যাচ্ছি। and at a certain point of time I understood যে মানে সারাদিন বসে বসে ওই যে ইস্যু করছি, টিকিট ইস্যু করছি, হোটেল ইস্যু করছি, হোটেলে ফোন করছি, ওই করছি, লোকাল হ্যান্ডলার, কার রেন্টাল, কার বেস্ট কার রেন্টাল আছে, কোথায় কি আছে, সব এইসব একসাথে করছি। করতে তো আমি বললাম যে ওই অপারেশনস পার্টটা একটা লেভেল অব্দি গিয়ে হয়তো আমি করতে পারছি, বাট দ্যাট ইজ নট স্কেলেবল। হ্যাঁ, এবার তখন আমার ফার্স্ট একটা কোম্পানি থেকে এইরকমই একজন যার সাথে দেখা হয়েছিল, সে বলেছিল যে তার কোম্পানি সে ছেড়ে যাচ্ছে, বাট সে ছাড়ছে বিকজ শি হ্যাজ টু বি অ্যাট হোম, শি হ্যাজ টু ওয়ার্ক ফ্রম হোম, শি ইজ লুকিং ফর সামওয়ান যার সাথে হয়তো ওনার মেবি 3 hours a day or 4 hours a day করে কাজ করবে। সো আই স্পোক টু হার যে সেই বাড়িতেই কাজ করবে, এন্ড শি ইজ মানে শি স্পেন্ট ফিউ ইয়ার্স ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি, সো শি নোজ। তো তখন আমার ফার্স্ট এরকম হওয়া স্টার্ট হলো যে আমাকে যেই যা কোয়েরি দিত আমি কথা বলে, দেন আই ইউজ টু আস্ক হার টু টেক কেয়ার অফ দ্য ব্যাক এন্ড, এন্ড দেন আমি এভরি 2-3 ডেজই দেখতাম প্যাকেজ ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে, এই বুকিং করেছে, টাকা ঢুকছে। এবার হঠাৎ করে এগেন দ্য ভ্যালিউ অফ আ রেফারেল, এইটা একটা বলবো, আই গেট আ কল ফ্রম দ্য সেক্রেটারি অফ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ অ্যালুমনাই অ্যাসোসিয়েশন।
I knew that person, of course, but I knew of him, I did not know. I missed that call somehow. অনেক কল আসতো and স্প্যামও আসা ততদিনে শুরু হয়ে গেছে. I missed the call somehow. So him and also the vice president called of that organization. And then they dropped a message that please call urgent. This is A from this place. So I called back. So they said that Dr. Subarna Bose of IIHM has recommended your name. So Dr. Bose, I again know via my school alumni, and of course, he's someone who has built up IIHM from scratch. He's a first generation entrepreneur. He's made it really big, and the moment he got to know that I have started something, he got me into different travel organizations. একটা travel fraternity আছে where all travel leaders are there. So big names are there, and airlines, hotels, and সব আছে. সেখানে with his recommendation I was taken in when I had nothing. Whereas ওখানে ঢুকতে there is great amount of criteria is there. But just with his recommendation they took me. And of course all of them started to help me. একটা কোনো এয়ারলাইনেরও যে বস তার সাথেও আমি চিল করছি, যে একটা কোনো হোটেল চেনের সুপার বস তার সাথেও আমি চিল করছি. সো এগেইন সেম থিং, বিল্ডিং আপ রিলেশনশিপ. বাট এই যে ফোনটা এলো আমাকে বলছে যে আমরা এরকম সিঙ্গাপুরে we are doing a reunion and Dr. Bose has recommended you, so you have to do it. বললাম স্যার আমার না আছে একটা অফিস, তখন বোধহয় একটা জাস্ট কোওয়ার্কিং স্পেসে বোধহয় একটা সিট নিয়ে আমি আছি, একটা জাস্ট রেজিস্টার্ড অ্যাড্রেস হিসেবে করা. না আমার কাছে টিম আছে, না কিছু আছে, না ক্যাপাসিটি আছে, নট হ্যাভ আই ডান সামথিং. আই এম ভেরি অনেস্ট. আমি অলওয়েজ দেখেছি উইথ পিপল, ইফ আই এম ভেরি অনেস্ট উইথ পিপল. আমার এখন 10 জনের টিম মেম্বার আছে, তো আমি 10 জনে যেটা আমি করা সম্ভব আমি লোকেদেরকে দিই বলে 10 জনেরই টিম মেম্বার এখন. So I was very honest and candid. Sir, আমার কিন্তু বলে I thought যে okay fine, I've had a good normal talk and they'll not, of course in Xavier they have all the connects of the world. Then I got a call again. They said, Sanjoy, Dr. Bose has recommended you very well. Do whatever you want, you hire people, you get around people, you only have to do it. আরে ভাই হেভি ঝামেলা. গ্রেট. সো ওই ফার্স্ট আমার একটা বড় ব্রেক পেলাম. 150 odd people in Singapore, and তখন, and me being me what I am, I mean I started to help with everything, with the event flow. I also went, my wife also joined later, and I made a lot of very good friends. And of course in business very important factor to know is that everything will not be smooth. There were hiccups, there were certain problems, but each time how we respond to the problem is, I am using the word respond, not react. React, we are always reacting, but the idea is to respond. So as a travel agent আমার এইটুকুনি আমি গেছিলাম বুঝে যে the weather, the airport, the plane, the hotel, the car person, nothing is mine. মানে আমার সাথে এরকম হয়েছে ওখানে. So a lot of celebrities went as well. তো আমি সকালেও এয়ারপোর্ট যেতাম, there were 2 flights, একটা সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স একটা ইন্ডিগো, দুটো ফ্লাইট ঢুকতো. এবার এরকম একটা সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স ইন্ডিগো ফার্স্টে ঢুকে গেছে, সবার সাথে চলেও গেছে. নেক্সট ফ্লাইটটাতে আসার সময় দুটো গাড়ির মধ্যে একটা গাড়ি যেটাতে আবার কিছু সেলিব্রিটি ওঠার কথা ছিল, আজ থেকে টায়ার পাংচার, and that person had to wait for 15 minutes. Openly that person shouted at me. That person, you would know that person very well. I was shocked. So I realized I was actually very stunned that কেউ চিৎকার করতে পারে বা বাজেভাবে ব্যবহার করতে পারে. So that was again a great leveler যে in a service industry you have to be ready for everything. মানে কেউ এসে চিৎকারও করে দেবে. এবার সেখানে the father who was there, he came and said sorry to me later, যে really sad to know এরকম হয়েছে, but
and I've seen the bigger the people they are, they're very humble. মানে খুব একটা they treat you like that, they'll ask you to come and sit and stuff. এবার ওই হতে হতে ওই কাজটা হওয়ার চলতে চলতে I got a call from one of my এইরমই নেটওয়ার্কে আলাপ হওয়া, got a call that, you know, I'm working somewhere as CEO, and why don't we start something together, and there's another person also who's interested. তাকে আমি চিনতাম এই via this network, আর সে আমাকে হেল্পও করতো অনেক। we three start together, তিনজনে 3 years স্টার্ট করা হয়। মানে Srinjoys and Holidays যেরকম চলছে ওটারই কন্টিনিউয়াস। নাও ইট উইল বি এ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। ফার্স্ট আমাদের অফিস নেওয়া হলো হচ্ছে হাজরা রোডে। ভেরি কোইন্সিডেন্টালি দ্য প্লেস উই টুক, এন্ড ফার্স্ট থিং আই ওয়েন্ট টু ডক্টর বোস, যে আমরা এরকম জায়গাটা নিচ্ছি, দেখা গেল যে ডক্টর বোসের ফার্স্ট অফিস ওয়াজ দ্যাট সেম অফিস। সো ওই অফিস যে স্টার্ট হলো, ডে ওয়ানে উই টুক ইন couple of employees who joined us, and it is very but I'm very happy to say that, you know, in something zero also people came. So one of the most dependable person আমাদের টিমের, you will see আমার নাম মানে পোস্ট করি, সানস্রিতা বলে, she joined us on day one and we had nothing. So সেই স্পেসটা থেকে হতে হতে সেই স্পেসে 6 জন হয়ে গেল and stuff, and people started to help এদিক ওদিক, যেই জানলো যেরকম 3 জন মিলে স্টার্ট করেছে। তো we three were from 3 different decades. So আমি the youngest, সুদীপ দা আমার থেকে 10 বছরের বড়, আর সঞ্জীব দা তারও 10 বছরের। See, they have all spent decades in the industry and stuff. So ওখানে আমাদের role was very specific. I am getting the business, clients are mine. Sanjeev da used to talk and get that convert, and Sudeep da is the ops guy, পুরো ব্যাক এন্ডের ওটা। ঠিক আছে, এটা কেন আমি করেছিলাম, বিকজ আমি রিয়েলাইজ করেছিলাম যে আফটার ডুইং এভরিথিং নিজে নিজে, যে আই এম নট ভেরি গুড, I can do all those things, but I accepted the fact that I am not very good at doing those things. তো অপস বলো, ফিন্যান্স বলো, এই যা যেখানে আছে, আমাকে এখন বসে বসে এক্সেলের ডেটা এন্ট্রি যদি আমাকে করতে দিতে বলো, আই এম ভেরি ব্যাড এট ইট, or whatever. হয়তো I can become good at it with practice, but in general I'm bad at it. So I have no, like, it is again a very good life learning to understand that যেটাতে you are not good at, you just accept that, just lets you go. I realize, yes, I'm very good at starting a conversation, I'm very good at building a relationship, I'm very good at talking to random people. মানে একটা মেট্রোতে হোক, বাসে হোক, waiting for a bus somewhere, I can just initiate conversations. হলো, ওই করতে করতে মাল্টিপল এরম আসতে থাকলো, যাচ্ছে এদিক ওদিক যাচ্ছে। সো যেই these two people, তার সাথে যখন আমরা একসাথে হয়ে গেলাম, the credibility went to the roof, you can say. So সেখানে দেখলাম কিছু ডক্টরস, ভেরি নিশ ক্যানেডিয়ান রকি স্ট্রিপ, এই ওইটায় we ended up ও বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলেও ছিলাম, ততদিনে spent few years, and then I joined BNI. So BNI, a lot of my friends had told me, including the one who had founded BNI here, so, you know, BNI is a place where once you get in, you have to ensure you have the capacity to do more business. When you have a full back-end team ready and everything, and so on and so forth. ওই করতে করতে then we got into a bigger space, যেখানে আমরা এখন আছি, নবীনার উল্টো দিকে। So ওই একটা পুশ হলো, I got into BNI, used to give literally my everything there. এখানে একটা সুপার লার্নিং দেখলাম, যে এই একটা অর্গানাইজেশন যেখানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চ্যাপ্টার্স আছে, ক্যালকুলেটরে 35+ চ্যাপ্টার্স আছে। ইচ চ্যাপ্টার উইল হ্যাভ সে 2-3টে করে ট্রাভেল এজেন্টও থাকবে, একজন B2B ট্রাভেল এজেন্ট, একজন B2C ট্রাভেল এজেন্ট, একজন কার রেন্টার, সবাই সবকিছুই করছে, বাট সবাই মিলে করে খাচ্ছে ওরকম টাইপের। এভরিওয়ান ইজ হেল্পিং ইচ আদার এন্ড স্টাফ। আমি এই
ইনভলভমেন্ট, এই খুব ইনভলভমেন্ট হতে হতে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জিনিসে যে ইনভলভ হলাম, আমি দেখলাম অন্য অন্য চ্যাপ্টার থেকে আমার ব্যবসা আসছে। এদিকে সেই চ্যাপ্টারেও কিন্তু ট্রাভেল এজেন্ট আছে। ওইটাই একটা রিয়েলাইজেশন আমার হলো যে আমার যাদের সাথে খুব ক্লোজ বন্ড হয়ে গেছে, মানে খুব ক্লোজ বন্ধু হয়ে গেছে, সেই বন্ধুত্বতে সে কিন্তু ঘুরে ফিরে তার নিজের চ্যাপ্টার হোক, নিজের ফ্যামিলি মেম্বার হোক যে হয়তো ট্রাভেল এজেন্ট হতে পারে, সে কিন্তু তোমাকেই পুষ করবে, সেই বন্ডিংটা ক্রিয়েট করবে। সো আমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারই একটা দুটো করে খুব ক্লোজ বন্ধু আমার হয়ে গেছে, and they started to push me every year. So আমার ঘুরে ফিরে সব জায়গা থেকেই ব্যবসা আসছে এদিক ওদিক। সো wherever I got involved একটু আছি। আর এগুলোতে একটা জিনিস যেটা বুঝলাম যে what is the way to create a bond with a person. So for example, in a Rotary, we work on projects, different projects to do something. সেই প্রজেক্টের লাইজনিং, তার ব্যাক এন্ডে কাজ করা বা সেটার জন্য করতে গিয়ে হয়তো 4 জনের সাথে কানেক্ট হচ্ছে, কথা হচ্ছে, হয়তো কারোর বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা একটা মিটিং হচ্ছে সেটার জন্য, ওই যে একটা অ্যাক্সেস হলো, ওই যে একটা কানেক্ট হলো, দ্যাট ইটসেলফ ক্রিয়েটস বন্ডস। Whereas আমি সেপারেটলি আমি জাস্ট আই টেক ইয়োর অ্যাপয়েন্টমেন্ট, যে আমাকে তুমি চায়গ্রামের কাজ দিয়ে দাও বলে আমি তোমার কাছে আসছি টু ক্র্যাক আ ডিল. Maybe yes, I might get a deal for once, but it will not be long term. So that's it. And again, coming back to the helping nature, আমি এইটুকুনি বলতে পারি যে yes, okay, great, director of a company, এই ওই তাই clocking এত sales, whatever that is, but never forget your roots. এই being in Rotaract, তারপর রোটারিতে যাওয়ার পর যখন ডিস্ট্রিক্টে আই বিকেম আ সার্জেন্ট এট আর্মস, বেসিক্যালি জাস্ট টু হেল্প ওয়েরেভার, আমি দেখতাম যেই ইভেন্টস যেই শেষ হতো এভরিওয়ান ভ্যানিশেস, বিকজ অফকোর্স ইভেন্ট শেষ হয়ে গেছে। তো ওরমই একটা সময় একজন গেস্ট এসেছিল ফ্রম আউটসাইড, সেই গেস্টের অনেক কটা জিনিসপত্র ছিল, এরকম জিনিসপত্র দেয়া হয়েছে তাকে, সে স্ট্রাগল করছিল। এবার আমি অলওয়েজই থাকতাম, কারোর লাস্টে যদি কিছু হেল্প লাগে বা কিছু, ওই ফার্স্ট ইন লাস্ট আউট, প্লিজ স্যার हमको बैग दे दीजिए, आई विल हेल्प यू। আমি এমনি জাস্ট গিয়ে went till the car to give it. I think I can't remember where it was. I think ধনধান্য অডিটোরিয়াম হবে বোধহয় করতে হয়েছে। অফকোর্স যেতে তার সাথে কথা হচ্ছে, সেও জিজ্ঞেস করছে আমি কি করি এই ওই, আমি জানতে পারলাম সে একজন রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিরেক্টর ফ্রম ধানবাদ। হলো একটা নাম্বার এক্সচেঞ্জ, ও দেন গিভ মি ইওর কার্ড, আই উইল স্টে ইন টাচ উইথ ইউ। Now what happens? After a few months, their whole family travels with us to Uzbekistan and Kazakhstan. That gives a massive push in the Rotary network. They've traveled with us, and this had shared in one of our Rotary meets also. That day, if I would have thought, I'm too big for that, I can't do that and stuff, I would have never got this access. So the whole idea is that small things can actually push you to different level. But একটা জিনিসই যেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সবার জন্য, দিস ইউ হ্যাভ টু কিপ অন ডুইং এজ আ হ্যাবিট। এরম না যে সি উই হ্যাভ নোন ইচ আদার ফর সো লং, আমাদের মধ্যে কোনো ব্যবসা হয়নি, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন উই আর নট ফ্রেন্ডস। সো ইউ হ্যাভ টু কিপ অন ডুইং ইট। মেবি ইফ ইউ আর ডুইং ইট উইথ 100 পিপল, 10 উইল for sure হয়তো তোমার সাথে কিছু না কিছু তো হবে। Not expecting anything out of it. Exactly. So that is something is very important. You can't be disappointed যে আমি একজনের ব্যাগ ধরেছি মানে তার থেকে কিছু না কিছু পাবো না। Not because of that. Great thing, great learning for a lot of you all is that we are in India, in Calcutta. সবসময় জ্যাম হয়, আটকে যায়, এত ভিড় থাকে। কোনো জ্যামে দেখি বড় বড় গাড়ি একজন আছে হয়তো ড্রাইভারের, মেট্রো চকা ব্লক, লোডস অফ বাইকস, লোডস অফ কার্স, রোজ নিউজ পেপার পড়ি হাইয়েস্ট কার সেলস, এই সেলস, ওই সেলস। ইভেন ইফ 10 people ignore you in the market in Calcutta or India or whatever that is, there is always another 10 people who is willing to give you work. You just have to go and get. আমাকে কেউ যদি এসে বলে যে কলকাতায় ব্যবসা হয় না, আমি তাকে বুঝিয়ে শুনে আমি বলি, ইউ স্পেন্ড আ ডে ইন মাই অফিস,
বস ব্যবসা হবে, ইউ হ্যাভ টু জাস্ট গো আউট, ইউ কান্ট এক্সপেক্ট তুমি এসির মধ্যে বসে থাকবে আর তোমার কাছে ব্যবসা হেঁটে হেঁটে আসবে, কোনোদিন হবে না। ইউ হ্যাভ টু কিপ ইউর সাইকেল, ইটস লাইক রানিং আ ম্যারাথন। সো আমি আমার মতন এই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন আই টু কিপ হেল্পিং, এই ওই তাই করে যাচ্ছে, সেটাতে ব্যবসা all going good, coming good. Then again, of course, no life is without ups and downs. So, our senior most partner, so we three were equal partners, 3S. He comes from a background of doing groups, doing groups of 20-30 people going to different places. But our second partner, Sudip Da, is a very calm, cool-headed person, exactly like you, and very sorted person. And he is like someone, he knows the boundaries of being content and everything. ফোনটাতে কি মানে টিপে টিপে খরচা করা, বোঝা, a very just person. And in a typical back ops guy, মানে খুব focused ওরম. So একটা dispute লাগলো where Sanjeev Da wanted a meteoric rise, একটা যে করা যেত, অ্যাকচুয়ালি করা যেত, আমিও একটা মিডিল পাতে আটকে ছিলাম, বাট আই আন্ডারস্টুড দ্য রিস্ক। কেননা তখন ততদিনে অনেক ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রির লোকেদের সাথে আমার আলাপ হয়েছিল, সবাইরই জানতে পারলাম অনেক সময় এরকম হয়, ইটস আ ভেরি নর্ম ইন দ্য ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রি, ওনার্স কাম ওয়ান ডে, রুম ফুল অফ পিপল, কাল থেকে বন্ধ করে দিচ্ছি, আসতে হবে না। সো এরকম আমার কাছে অনেক সময় ফোন আসতো যে আমার কাজ নেই। So we were like, no, we have built this company so that we can pay salaries on 30th of each month. সবার একটা স্টেবল ইনকাম আছে, ঠিকঠাক টাইমের মতন যে থাকতে পারে, 6টা অবধি থাকবে। এনি ওয়ার্ক দ্যাট ক্যান বি ডান টুমরো, প্লিজ ডু টুমরো। উই ডোন্ট এনকারেজ 8টা-9টা অবধি বসে থেকে দেখাও আমি সবচেয়ে বেশি কাজ করি, and all. And of course incentives, blah blah blah, whatever that is করে ওই টাইমটাতে এই যে সঞ্জীব দা ওয়ান্টেড যে উই ওয়ান্ট টু ডু গ্রুপস, সেল গ্রুপস এন্ড অফকোর্স ওটাতে নাম বেশি হয়, বাট ওটাতে আমরা বুঝলাম যে দ্যাট ইজ ফর আস নট আওয়ার কাপ অফ টি। আমরা we have played a very safe game, like you wanting to go to Kenya or you wanting to go to Kerala, when you book a package with us, it is customized according to your requirement. When you book, you pay us an advance, we pay all our local suppliers একটা অ্যাডভান্স দিয়ে দিলাম, তুমি যাওয়ার আগে ফুল টাকা আমাদের ক্লিয়ার করলে আমরা, very safe game. With regards to groups, there are multiple risks which are involved. মানে তোমার এয়ারলাইনে আগে থেকে ফুল টাকা ডাউন করতে হয়, হোটেলেও টাকা ডাউন করতে হয়, গাড়িতেও টাকা ডাউন করতে হয়, and there is a risk that you may not be able to sell the whole group. আমাদের এই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ট্রাভেল গ্রুপে অনেক সময় আসে, আমরা এই সিট বেচতে পারিনি, আমার কাছে এই সিট আছে, এটা অর্ধেক দামে আছে, তোমরা নিয়ে। তো ওইটাতে উই রিয়েলাইজ বিকজ উই আর টোটালি বুটস্ট্র্যাপড কোম্পানি, নো মানি হ্যাজ বিন পুট ইন, আমাদের জাস্ট প্রফিট অ্যাড হতে হতে লিটল বিট অফ যা পারপাস হয়ে আছে, উই রিয়েলাইজ ইভেন ইফ ওয়ান ফেলস আর কোম্পানি, সো সেটাতে আই অলসো এগ্রি। এবার ইয়েস যা হয়, সাডেনলি ওয়ান ফাইন ডে সঞ্জীবদার সাথে একটা ঝগড়া হলো, বলল এই ওই তাই যাবো না, করবো না, he abruptly left us. So and না আমি গ্রুপ ইজ মাই, ওই যে মানে he said মানে ওটা ইজ his forte, so he'll do groups only. So ঠিক আছে, রেগে মেগে যাই হয় হয়। So again another thing, great learning is ব্যবসা করলে প্রবলেম আসবেই, ঠিক আছে। So it is a very natural cycle. আমি ওই টাইমটাতে আমি খুবই I was very worried. We already made a 10 people team, দুটো জায়গাতে আরো অফিস হয়ে গেছে, ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেলেও চলছে, অলরেডি একটা নাম হতে শুরু করে দিয়েছে, লট অফ পিপল। এবার কি হতো, আমি কি করতাম, আমি তো যেই আমার সাথে দেখা হতো আমি শুধু জাস্ট কানেক্ট করে দিতাম সঞ্জীব ভাই। এবার সে যখন ছেড়ে গেল তখন আমি বুঝতে পারলাম যে লট অফ মাই ক্লায়েন্টস উড দেন বি গোয়িং অন দ্যাট। And of course, এটা হয়েওছে, a lot of he started
টু কানেক্ট উইথ অল মাই ক্লায়েন্টস এন্ড তাদের সাথে করে করে হয়েছে, কিছু লোক গেছে, কিছু লোক আবার আমাকে ফোন করে বলেছে। সো ওটার থেকে what I got as my great learning is that যে yes you can never do 100% of everyone. Right. চারটে আসবে, চারটে যাবে, and again Sudipda being the calm gentleman that he is, the whole team stayed intact, so that was a very big মানে আমাদের জন্য টিক মার্ক। সো আস্তে আস্তে ইয়েস হয়েছে হয়েছে একটু নাম খারাপ হয়েছে লোকেদের মাঝখানে, ইন্ডাস্ট্রিতেই, তাই, বাট উই রিগেইনড ইট ব্যাক স্লোলি করতে করতে। এই ওভার টাইম যা যা ব্যবসা হতে থাকছে এখন, অ্যাজ উই স্পিক উই হ্যাভ 146 পিপল ইন অস্ট্রেলিয়া। গ্রেট লার্নিং এখানে আমি সবাইকে বলছি, it is practically not possible for you to maintain relationship with everyone, যত লোককে সবাই আমরা we end up knowing over our time, but a great way to make sure they remember you is that whenever you get a chance, আমি যখনই কেউ গ্রুপে কিছু পোস্ট করে this company that I'm looking for a connect for this, and if I know that person I instantly get them connect. ওই বাহানাতে আমার তার সাথে একটা টাচ বেস হয়ে যাচ্ছে। পিপল আর থিঙ্কিং আই এম ভেরি উদার, অনেক হেল্প হচ্ছে, বাট আমিও জানি ওটা কিন্তু আই এম অলসো গেটিং বেনিফিট। ভাই বিকজ সে মনে থাকছে। এরকম হয়েছে আমি কারোর কাছে একজনকে নিয়ে গেছি, জাস্ট এই আমার সাথে দেখা করতে চাই বলে, এরকম করে সে মিটিং হওয়ার পর আমাকে এই সঞ্জয় আমরা একটা এই ট্রিপ প্ল্যান করছি, একটু করে। সো চোখের সামনে দেখে বা একটা হয়ে, দ্যাট হ্যাজ আ massive value. Okay, so just this little bit of helping nature can actually change your life. So এটা আমি চোখের সামনে, মানে every day I face it. So ওই করতে করতে এই জিনিসটা, often people ask me one question, that do organizations help? নানান রকম এত এত অর্গানাইজেশন আছে, তো আমি ওখানে একটাই উত্তর দিই, দ্যাট অর্গানাইজেশন উইল নট হেল্প ইউ, হ্যাভ টু টেক দ্য হেল্প আউট অফ অর্গানাইজেশন। সো ডিফারেন্ট পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট আউটকামস ফ্রম ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনস। সো যেরকম ফর এক্সাম্পল BE অ্যাজ আ প্ল্যাটফর্ম, আই ফাইন্ড ইট অ্যাজ আ গ্রেট প্ল্যাটফর্ম ওয়্যার আমার যে পাওয়ার whatever I have made, that সেই পাওয়ারটাকে ইউজ করে I can help people. So it's kind of like what we can do for Rotary, চারটে লোককে একসাথে এনে এখানে, wherever I can find someone who's wanting to start in today's day and age, wherever you want to get in any network, সেখানে একটা মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া আছে, একটা মিনিমাম টাকা না দিতে পারলে you can't get in. So lot of people that I've met in so many places who are very willing to network, want to get mentored, want to help, very nice people for whatever এই যে আমরা এই গুলোকে করে রেখেছি, all these entry barriers, that I really feel that BE as a platform is really great for that everyone is welcome irrespective of what they are doing. চাকরি করছে, কাজ নেই, just start করছে, and they get a platform to connect with people. So এইখানে যেরকম this whole space, I keep meeting so many people who openly say that they're, have achieved a certain level, and like you, প্রভাতদা, কতজন এরকম আছে যারা অলওয়েজ ওয়ান কল অ্যাওয়ে যে এ কোনো কাজ পাচ্ছে না বা ওর কোনো এই হচ্ছে না, and everyone is trying to use their network. কি আর আছে, আমরা কিছু হেল্প করার জন্য কি করছি, হয়তো চারটে গ্রুপেই পোস্ট করছি, বেশি কিছু করিনি, বা হয়তো চারজনকে ফোন করেছি। সো দিস I feel really nice and happy. You started it and then added so many of us together, and then now I think we're touching about 3,000 now, 3,000 of them. So this as a network, this has people from literally all networks coming together, because whoever now gets to know, they want to come in, because practically সব জায়গায় টাকা দিয়ে 30টা জায়গায় থাকা প্র্যাকটিক্যালি স্বপ্ন সম্ভব হয়। সো এই পার্টটাতে এন্ড হলো
And of course, one thing I will always tell you, you are meeting people in a BE meet, এই সানডেতেও আছে, you are meeting people at some startup event and stuff. Very important part is, great, you have come, তুমি 10টা বন্ধু হতো বানাবে, 20-25টা নাম্বারও সেভ হবে, বাট the important learning is, from maybe one monthly meet to the next monthly meet, how many people you have connected and met individually. তাদের অফিসে গেছো বা তাকে ইনভাইট করেছো বা তার সাথে কফি শপে বসেছো, ওই ভিড়ের মধ্যে ইউ আর জাস্ট আ কন্ট্যাক্ট। হোয়াট এভার যে এখানে সাকসেস স্টোরি হয়েছে, এতজন যারা আছে ইনক্লুডিং আমাদের ইনফ্লুকন, যাদেরকে আমরা চিনি, দে অল হ্যাভ গন আউট অফ দেয়ার কমফর্ট জোন। আমার অফিসে এসছে, তোমার অফিসে এসছে, অন্য 4 জনের অফিসে গেছে, গিয়ে লোকের সাথে জাস্ট চিল করেছে, নট জাস্ট যে না সঞ্জয় তোমাকে আমার কাজ নিতেই হবে বা কিছু, বাট ইয়েস দে হ্যাভ আস্কড ইউ হেল্প মি টু গেট কানেক্টেড এন্ড হোয়াটএভার। সো দ্যাট ইজ রিয়েলি আ গেম চেঞ্জার। আমার চোখের সামনে উই হ্যাভ সিন সো মেনি কিডস হু হ্যাভ ডান সো ওয়েল, ইজ জাস্ট বিকজ অফ ওয়ান রিজন, যে আমরা এসির মধ্যে জাস্ট নেই বসে, বেরিয়ে উই হ্যাভ মেট পিপল, উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড বন্ডস। সো এইটা ইজ সামথিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ নেটওয়ার্কিং is that you have to connect with people outside as well, and that is where the bonding happens. You're getting a one-to-one chance to create a bond with people. ঠিক আছে, কি হতে পারে, আমি একবার অরুণদাকে মেসেজ করলাম, অরুণদা বললো আজ বিজি আছি, আরেকবার মেসেজ কর, থার্ড টাইম, বাট ডোন্ট বি অফেন্ডেড, ইটস ওকে, হি ইজ আ বিজি পারসন। চান্স পেলে, যেটা আমি বললাম, আমাকে একজন while going from Spring Club to Conclave, সেই কার রাইডে gave me that time. Busy person. এইটা প্রতিবার আমরা পডকাস্ট করি, অ্যান্ড আমার পডকাস্টে ডিফারেন্ট পার্সোনালিটি আসে, ডিফারেন্ট অন্টারপ্রেনার আসে। আজকের পডকাস্টটা করার আগেই আমার মাথায় যেটা ছিল, যে সৃঞ্জয় ইজ নট আ ন্যাচারাল অন্টারপ্রেনার। সৃঞ্জয়ের অনেক লিমিটেশনস আছে, কিন্তু ছেলেটা নিজের লিমিটেশনস বুঝে, ও যে ব্যাপারটায় ভালো সেটাকে রেখে তার একটা এক্সটেনশন করে একটা কমপ্লিমেন্টারি পার্টনার খুঁজে সেও কিন্তু আজকে একটা অন্টারপ্রেনার। এন্ড নট অনলি দ্যাট, আমি যদি ভুল না হই, সৃঞ্জয় বা তার 3S ট্রাভেল, যেটা যদিও 2S হয়ে গেছে আইরনিক্যালি, আজকের দিনে 4 কোটি টাকার ব্যবসা করছে। অ্যান্ড সৃঞ্জয় কিন্তু সেলস করে না, সেলস ওর কাছে অটোমেটিক্যালি চলে আসে। কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে, কর্পোরেট ফিল্ডে সেলস এর চেয়ে শক্ত কাজ নেই। তো এটা যদি কারোর কাছে ন্যাচারালি আসে, তো সে যদি আপনাদেরকে বোঝাতে পারে কিভাবে করে, ওর চেয়ে বড় লার্নিং আমার হিসাবে আর হতে পারে না। তো সৃঞ্জয়, আর কি কি লার্নিং আছে? আমার সিম্পল লার্নিং উইথ আ লট অফ পিপল আই হ্যাভ সিন, আমাদের কি হয়, আমরা অনেক সময় কোনো মেবি উই হ্যাভ বিন ওয়ান্টিং টু মেক ফ্রেন্ডস উইথ সামওয়ান বিগ, হোয়াটএভার, তার সাথে তো কোথাও দেখা হলো বা তো দেখলাম কোনো হোটেলের লবিতে আছে, আমরা অনেক সময় গিয়ে একটা আমাদের মাইন্ডে চলে, আমাদের ইনস্ট্যান্ট ক্লোজ, ওয়ান টাইম ক্লোজ, একবারে, বা হয়তো আমি এরকম বললাম যে অরুণদা ইউ নো দিস ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, এত ক্লোজ দিচ্ছি না, একদিন আমি নিয়ে চলো। এবার এরমই হয়েছে আমার সাথে, যে আমি হয়তো যার কাছে নিয়ে গেছি, সে তার কাছে গিয়ে কোনো রিলেশন বিল্ড করার কোনো ইন্টারেস্ট নেই, সে শুধু তার বেচতেই লাগলো, আমি এই করি ওই করি, সেটা যেই পেয়ে গেল ইনস্ট্যান্ট, তারপর বলছে আচ্ছা আমার ভাই আছে না, সে এটাও করে, আমার বউ আছে সেটাও করে, সেই কাজটাও কিন্তু সে সামনে সামনে দিয়ে দিল। একটা ফিজিক্যালি সামনে বসে না, একটা একটা অন্য লেভেলের পাওয়ার থাকে, লোকেরা ইজিলি না বলতে পারে না, ওটা আমি দেখেছি। বাট ওটাতে কি হয় আমি বলছি, দ্যাট অফেন বিকামস আ ওয়ান টাইম ইন্টারাকশন, তুমি একবার কাজটা পেলে, বাট লং টার্ম পেলে না। সেখানে হতে হবে তোমাকে রিলেশনশিপটা কি করে মেনটেন করছো উইথ পিপল। তুমি যদি কারোর উপর ঘাড়ে চড়ে বসে থাকো যে তার সব 100% of the travel has to be done through me, no. In bigger companies, what happens, if any single vendor is doing everything, the CFO will or the team will come and say, sir, ये तो आपने থেকে মারছে, right? So it is very important that relationship is more important than the transaction, and এইটা
has over time helped me to build a lot of friendship with a lot of people যারা আমাকে ওপেনলি দেয় বলে যে সঞ্জয় আজকালকার দিনে আই ফিল ভেরি লোনলি দ্যাট পিপল অনলি কাম টু মি ফর আমার এই দিয়ে দাও, আমার ওই কাজটা করিয়ে দাও, বা আমাকে এটা এই রিক্রুট করিয়ে দাও। আর একটা জিনিস যেটা আমি দেখেছিলাম যে এটা এগেন আমি যারা শুরু করছে আমি তাদের জন্য এটা বলবো, ব্যবসার চেয়ে বেশি কিন্তু আমার তোমার এই যে ন্যাচারাল স্কিলস বা তোমার যে লার্নিং ওটার উপরে আমার ইন্টারেস্ট। হ্যাঁ কারণ আমি আজকে ব্যবসা নিয়ে কিছু বলতেই চাই না, প্রতি সপ্তাহে করি, কিন্তু তোমার মতো পার্সোনালিটি পাওয়া রেয়ার। যেটা বললাম, থ্যাংক ইউ, যে যা যা লার্নিংস গুলো আছে বা যদি তুমি কিছু টিপস দিতে চাও একদম একদম তাদের জন্য। সো ওয়ান থিং ইজ দ্যাট আমি যখন ট্রাভেল এজেন্সি স্টার্ট করছিলাম আমাকে তখন অনেক লোকেরাই বলেছিল যে আরে এত ট্রাভেল এজেন্ট আছে কলকাতাতে, এন্ড আউট সাবার্বস মিলে আই থিঙ্ক নিয়ারলি 5,000 এজেন্টস। মানে তো বাবার বন্ধুও ট্রাভেল এজেন্ট, আমার মায়েরও 3-4টে বন্ধু ট্রাভেল এজেন্ট, সবার কাছে টপ 2 প্লাস ব্যাকআপও আছে। কাজ কি করে পাবি, তো পাবি না। এবার আমি সেখানে আমি বলেছিলাম যে আমার রিলেশনশিপে আমি শিওর পিপল উইল গিভ মি চান্স, or I will wait for certain places where they might fall in trouble somewhere, then they call. So আমি আমার অ্যাপ্রোচটাই সেম রেখেছিলাম যে if you ever fall in trouble with travel, please use my team anytime, whenever. So এরম হয়েছে। Yes, I am very vocal on social media. দেখাই if I'm chilling with some এয়ারলাইন বস, আমি হয়তো সেটারও ফটো হয়তো তুলে পোস্ট করে দিলাম, তখন করতাম বেশি। তো আমার এরমই একটা YI এর বন্ধু, ইয়াং ইন্ডিয়ান্স, CII এর ইউথ উইং, 400-র উপর মেম্বার আছে, ওর আমি একটা বন্ধু। ও বোধহয় অনলাইনে কিছু সস্তা পেয়েছিল, বুক করেছে, আমাকে করেনি। আমার এরকম ফোন করেছে, संजय भाई हम एयरपोर्ट में फंसा हुआ है, चेक इन करने नहीं दे रहे, सॉरी मैंने तुमसे बुक नहीं किया, कुछ कर पाएगा देखना तेरे में। मतलब नो प्रॉब्लम, एक बार भेज, सेंड मी द ticket. So I just called up the Indigo boss whom I know via this network, who is called a SEO member. Just called, uncle, আমার একটা বন্ধু আটকে আছে, can you help? And people are actually normally very helpful always. I just send the ticket. সে তার এয়ারপোর্টের যে ইনচার্জ তাকে পাঠিয়ে তার হয়ে গেছে। বাট after maybe after an hour I just seen the group, সে একটা এরকম বোর্ডিং পাস দিয়ে ফ্লাইটের মধ্যে ছবি দিয়ে পোস্ট করেছে, অল থ্যাঙ্কস টু সৃঞ্জয়, আই এম ইন দিস ফ্লাইট টুডে। হি হ্যাজ রিটেন যে বস আমি তোকে বুকিংও করিনি, তাও আমি হেল্প করেছি। বাট ওইটাতে হোয়াট ডিড আই এন্ড আপ গেটিং? দ্যাট ইজ লাইক ফ্রি অ্যাডভার্টাইজিং ইন আ গ্রুপ অফ 400 পিপল। তার নিচে আবার সবাই লিখছে, একজন দুজন লিখছে আমাকেও সৃঞ্জয় হেল্প করেছে, এন্ড আ ম্যাসিভ ওয়েভ অফ রেফারেন্সেস স্টার্ট কামিং ফ্রম দ্যাট। ছোট জিনিস, ঠিক আছে? আমি এর কথার কথা বলছি, অনেক সময় অনেকেই আমাকে এরকম বলে যে ওফ তুই এত, এটাতেই যদি আমি হেল্প না করতাম, যদি বলতাম বস আই এম বিজি, हमसे বুকিং नहीं किया, हम क्यों हेल्प करें, if this is your mindset, এটা I would have never got. But she not just that person became my permanent customer. He does not even care যদি তার অনলাইনের থেকে আমার প্রাইস মেবি 200-300 টাকা বেশিও হয়, but still they want to book with us because the service they get at the back end. এই যে এখন অনেক সময় ক্যান্সেল হলো এত ওভার দিস ওয়ার লাইক সিচুয়েশন, সো সেটার পুরো ব্যাক এন্ডটা ইজ টেকেন কেয়ার অফ বাই টিম। রিফান্ড নেগোশিয়েট করা, এই করা, চেঞ্জ করে দেয়া, হোয়াট এভার দ্যাট ইজ। whereas who has done নিজে, তাকে এই যে সেম দিস ফ্রেন্ড গট স্টাক, ওই 1800 নাম্বারে ফোন করে যতক্ষণে একটা হিউম্যান বিং অফ রিচ করতে পারতো, ও বুঝেছিল ফ্লাইটটা চলে যাবে, আমাকে ফোন করেছিল। and you are humiliated already for whatever reason, তারপর you get more humiliated. তো এইটা is one very important factor I would say of whatever you're doing. সেকেন্ড হচ্ছে ডোন্ট সেল। আজকের আমার ছোটবেলায় মনে আছে, আমরা গাড়ি করে রাতে কিছু খাবার দাবার হয়ে যাওয়ার পর, তখন বোধহয় আমাদের একটা 800 ছিল, সে হাত দিয়ে এরম করে তুলতে হতো, আর বেশি তখন এসি বেসি বোধহয় চলতো না। আমরা আমাদের এই শরৎ বসুরের ওপরে প্রবাল মামার দোকানে আইসক্রিম খেতাম শেষ হয়ে গেলে।
তখন আমার মনে আছে যেই একটা জ্যামওয়ালা লোক আসতো, আমরা সবাই তাড়াতাড়ি করে উইন্ডোজ রোল আপ করে দিত, ও আবার এসে বেচবে। সো আমি আই আন্ডারস্টুড ভেরি আর্লি দ্যাট, এন্ড আই স অলসো চোখের সামনে, যে আজকে যদি আমি এসে অরুণদাকে সারাদিন পেছনে পড়ে থাকি যে অরুণদা আমার থেকে বুকিং করো, আমার থেকে করে নাও, আমার থেকে এই করে নাও, অরুণদা উইল কিপ রানিং অ্যাওয়ে ফ্রম মি। So this is a very normal, natural human trait that people don't like salesmen. মানে that is the reason why a lot of houses, even in today's day and age, has this thing written: salesmen and dogs not allowed. ঠিক আছে? So people hate salespeople, and I, with due respect to each and every one of you who are there, আমি জানি স্যালারি দিতে হয়, নিজের বাড়ি আছে, আমার কুকুর আছে, তার উপর একটা সিগনিফিকেন্ট খরচা হয়, এভরিথিং এর চাপ থাকে। ইয়েস, আই অলসো হ্যাভ টু ডু আ মিনিমাম এত টাকা ব্যবসা হলেই আমি 30 তারিখে ফুল স্যালারি সবাইকে দিচ্ছি, যেটা থ্যাঙ্কফুলি টিল ডেট উই হ্যাভ নেভার ফেইলড। সো আছে, দের আর ডেসপারেশনস, দের আর প্রবলেমস, বাট দের হ্যাজ টু বি ওয়েজ টু ডু দ্যাট। ইয়েস, আমি যখন কোনো জায়গাতে আমার পিঠ ঠেকেছে, আই হ্যাভ পারহ্যাপস গন টু আ মেন্টর এন্ড মেনশনড মাই প্রবলেম, বাট আই এম নট আস্ক দেম তোমার ব্যবসা আমায় দিয়ে দিল। তার ইচ্ছেতে, তার লাইকিং এ সে আমাকে 4টে জায়গায় ফোন করিয়ে দিল, বা তার কোনো নিজেরই ব্যবসা আমাকে ইমিডিয়েটলি দিয়ে দিল, সেটা কিন্তু তার ইচ্ছেতে। ইউ হ্যাভ টু অলওয়েজ রিমেম্বার সামথিং, দ্যাট তুমি যার কাছ থেকে হয়তো এক্সপেকটেশনে আসছো ব্যবসা পাবে বা হোয়াট এভার দ্যাট ইজ, বাট যে তোমার মেন্টর, you have to always give them the power to be the king maker, the decision maker. You can't be forcing on them. And আমি অনেক সময় যেটা কি হয়, একটা আমি দেখেছি, আমি হয়তো কাউকে নিয়ে গেলাম যে সে হয়তো ইজ ইনটু সামথিং এন্ড ওয়ান্টস টু পিচ টু সামওয়ান হুম আই নো। এবার সে গিয়ে তার পিচটাকে এত বেশি বড় সড়ো দেখালো, আমি এর সাথে কাজ করেছি, আমি ওর সাথে কাজ করেছি। সো ওভার টাইম আই আন্ডারস্টুড যে যা অ্যাকচুয়ালি সে তার মেবি অনেকটাই ফুলিয়ে ফুলিয়ে দেখায়। সো a lot of times a few of my mentors have told me যে যা বলে তারা তার 99% ডিসকাউন্ট করে দেয়। এটা অফেন অ্যাকচুয়ালি তাই দেখা যায়। এবার ওয়ান সুপার লার্নিং ইজ, আমি সে আমার থেকে বয়সে ছোট হোক কি যাই হোক না কেন, যদি আই এম going to seek business from that person, or a referral, or a collaborative effort, or whatever it is, একটা থিং হচ্ছে, you should never ever show yourself as someone bigger than that person, because then that person এর হেল্প করার ইচ্ছেটাই just goes away. এটা আমি চোখের সামনে দেখেছি, has happened multiple times. So, and that is one reason why all these big people whom I have seen, they're very humble. আমার সামনে, there's a great example in front of me. You see wearing chappal and রাস্তা দিয়ে পাশে হেঁটে চলে যাবে, you won't even notice, and most of you know who he is and what he has done. So এটা is a great way to remember that your personal way of interacting with people. So আমি দেখেছি আমার কিছু ক্লায়েন্ট আমার সাথে খুব ক্লোজ, মানে এদিকে মেবি when a team member is handling, তার সাথে একটা গন্ডগোল লাগছে বা কনফ্লিক্ট হচ্ছে, বা এটা পিওর রিজন আমি বুঝলাম ইজ জাস্ট আ কমিউনিকেশন গ্যাপ। তো তারপর থেকে আমি একটা জিনিস করা স্টার্ট করলাম, যে আমার সাথে যখনই কারোর সাথে দেখা হতো বা কেউ হয়তো ফোনে বললো আমি ভিয়েতনাম যাবো বা কিছু, আমি না তাকে সিম্পল, আমি কোনো বেশি ফোনে কথা বলতে না, ইফ দে আর ইন ক্যালকাটা আই জাস্ট ইনভাইট দেম টু মাই অফিস। তো একবার যে আমার অফিসে এলো, সুদীপদার সাথে কথা হলো, সংস্কৃতা, রোহিত, বাকি সব টিম মেম্বারদের সাথে একবার ইন্টারাকশন, দেন দ্যাট পার্সন আন্ডারস্ট্যান্ডস যে হ্যাঁ একটা টিম আছে, ঘরোয়া অ্যাটিটিউড, সবাই আছে, নট রানিং অ্যাওয়ে। উই অফেন থিঙ্ক যে আমরা, এটা আমাকে অনেক লোকই অনেক সময় বলেছে,
আমাকে আগের সপ্তাহে একজন বললো যে বিইই ইজ নট মাই টার্গেট গ্রুপ। বস, আইএএস অফিসার্স আছে, আইপিএস অফিসার্স আছে, ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট আছে, পিপল, বিগ ফাউন্ডার্স অফ ক্যালকাটা আছে, a lot of Marwari businessmen, and of course thousands of founders, wannabe founders, HR heads, corporate managers, like corporate communication heads, and you name it and you will find them here, and brand managers and stuff. So over time BE has been invited to be ecosystem partners in multiple organizations, different. So she tarao ache, boss, what is wrong with you? I did not get my type of thing. I said, boss, I just gave them one example, that even if you have 5 friends out of 2,700 members currently, those 5 friends can push you in their network. You may not be able to sell to their network, but imagine having known Orunda for a while. We may not have done business together, but whenever I get to hear about Chaigram, or someone says I am getting to do something with Chaigram, সেখানে just that little bit of saying যে হ্যাঁ I know them, you can just go ahead, that works like magic. And এটা আমার সাথে হয়েছে multiple times, যেখানে people have told me later that আমি এনার সাথে কথা হয়েছিল, they recommended you, spoke very highly of you. So এইটা is something that is very important. এখানে ব্যবসা a lot of times এই পার্সোনাল, এই ব্যবসার ক্ষেত্রে এটা কিন্তু খুব হয়, আমি দেখেছি। এন্ড যারা এখন স্টার্ট করতে চাইছো, I can give you one very cool fact, is that in Calcutta market, if you are catering to an individual, like I'm in travel, I'm more catering to individuals and stuff. So similarly properties, and আমি দেখেছি আমার বন্ধুরা who are having businesses in that sector of individual, it's a massive spending. আমি over time কালই সুদীপদার সাথে কথা হচ্ছিল, আমি দেখছিলাম অনেক কটা ইউরোপ কোয়েরি, মানে ইউরোপে গেছে, এগুলো আমি তো আজারবাইজানের জন্য ফোন করে, তো ভিয়েতনামের জন্য অফিসে এসেছিল। এটা সামনেও হয়েছে যে কেউ রেফার করেছে ফর ভিয়েতনামের একটা বাজেট আছে, এই জন্য অফিস থেকে বেরোচ্ছে, কথা হলো হ্যাঁ কবে যাচ্ছেন ভিয়েতনাম, না আমরা তো ইউরোপ বুক করছি। 4x or 5x of what they're spending. So post COVID, what has happened, people have understood that টাকা আমার নেই, তোমার অনেক টাকা আছে, COVID does not understand. এখন people are spending like crazy. Maybe তার মাথাতে যদি সে বেরিয়েছে বাড়ির থেকে যে আমি 10 টাকা খরচা করবো, কিন্তু 100 টাকা খরচা করছে। So even the first few employees that you will hire, you'll often see there are এরকম distress sale হয় of properties. A lot of people will say for whatever reason they are very talented, তারা হয়তো বাইরে যায়নি, এখানে আছে, ফ্যামিলি রিজন, and very good resources. But এখানে যেটা মিডিয়ান স্যালারি, এটাতে কতবারই দেখা গেছে যে ইয়েস ইন আ ব্যাঙ্গালোর বা বম্বে ডাবল হয়তো স্যালারি তুমি ওখান থেকে পাবে, বাট সেখানের খরচা ইজ মেবি 3x. So your real value of money that you save, the real value of money is much higher in Calcutta. So a lot of my friends, I'm 31, our classmates have gone outside, they've been there, done that, then they've come in. So একটা জিনিস হচ্ছে যে the grass is never greener on the other side. The grass is greener where you water it. And আমি বলবো এটা এগেন আমারই ভুল, বাট এটা a lot of people end up doing it. তোমার এক্সিস্টিং রুমে যে আছে তাদেরকে আমরা অনেক সময় পাত্তা দিই না। সো ইউ মাইট বি আ স্টুডেন্ট কারেন্টলি ইন কলেজ অর স্কুল, your existing classmates, your existing co-classmates around, যার সাথে হয়তো ক্যান্টিনে বসে চিল করছো, বা your network, that is itself you are in a network. এই ছোট্ট স্মল
bits of help, you have no clue how it comes back like crazy. Because again, as I said, they are not given much patta and bhav in a lot of places. সেখানে সে যখন জিরো নাথিং, তাকে যদি তুমি হেল্প করছো, সে কিন্তু সেটা রাখবে মনে, যে হ্যাঁ আমার কিন্তু when I was nothing সেই টাইমেও আমায় হেল্প করে। I will never say we can have a 100% great relationship with everyone. সবারই একটা এক্সপেকটেশন থাকে, এক্সপেকটেশন ম্যানেজমেন্ট থাকে। A lot of times everyone wants 5-star service and 5-star properties, but yet their budget is 1 star. এটা প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব না, মানে যতটা মধু দেবে ততটা মিষ্টি হবে। অফকোর্স সেটা তো একটা লাগে। তো এইগুলোতেই কি হয়, পার্সোনাল কানেক্টটা যতটা ক্লোজলি আমার তাদের সাথে আছে, বা এখন আমার টিম মেম্বারদের তাদের সাথে আছে, তো সেটাকে বুঝিয়ে যায় বলা যে স্যার আপনার তো এই কমফর্ট লেভেল। এবার এটাও একটা বুঝতে হবে। এটা আমি দেখেছি যে একটা অনেক সময় লোকেরা বলে যে আমি তো আর্লি মর্নিং ফ্লাইট ল্যান্ড করছি, আমার চেক ইন 2টোর সময়, আমার আর্লি চেক ইন দরকার নেই, ঘুরতে যাবো আমরা ঘুরে। বাট প্র্যাকটিক্যালি ভাবো যে সারা রাত সে ট্রাভেল করেছে, একটা তো ফ্লাইট চেঞ্জ করেছে, ফ্যামিলির সাথে গেছে, বউ বাচ্চা আছে, সবাই আছে, তখন গায়ের কি রিকোয়ারমেন্ট যে যেরম ভাবে হোক একটা কোনো শোয়ার জায়গা আছে। এবার কি হয় অনেক সময় এরকম হয়েছে, সে যা বলেছে আমরা করে দিচ্ছি। সে 8টার সময় পৌঁছে বলছে সৃঞ্জয় যেরম ভাবে হোক আমাকে একটা রুম সোল্ড আউট। এবার অফকোর্স পুজোর ছুটি, সামার ভেকেশন, সোল্ড আউট, কিছু করতে পারছি না। এবার সেখানে তো আমি ম্যানেজারকে এবার জিএম কে ফোন করে বলতে পারি না যে গিয়ে নক আস্ক সামওয়ান টু লিভ এন্ড গো। তো এই সব অনেক জিনিস যেরকম এখন কি আমার টিম মেম্বার আর ভেরি ওয়েল ইকুইপড, তার আগে থেকে কস্টেই ঢুকিয়ে রেখে দেয় একটা রাতের পুরো সেফ। 6টার সময়, ভোর 6টার সময় ঢুকে গুড নাইট স্লিপ, যেটা মিস হয়েছে স্লিপ, দেন ইউ গো। সি when you are going to travel, you are actually going to relax, শান্তিতে ফ্যামিলি নিয়ে। এবার কি হয়, আমরা হয়তো কি অনেক সময় কি ভাবি we will save 500 rupees per day এইটা করে, তখন ওই সময় গিয়ে তোমার মনে হবে তুমি 5,000 টাকাও দিয়ে আমি I just need that break. So এটা is a মানে it's a trait of all of us. I think most of us we will always think in that way. তো এইটারই কারেক্ট গাইডেন্স দেওয়াটা is something that offline people যারা হয়তো এটা কানেক্ট হয়েছে তার সাথে করা যেত। তো আজকে একখানা রীতিমতন এমবিএর ক্লাস হলো সেলস অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং এ, থ্যাঙ্কস টু সৃঞ্জয়। আই হোপ আজকে আমাদের পডকাস্ট আপনাদের ভালো লাগবে। একটু ভিন্ন ধরনের ছিল, বাট কোনো স্কিলস দরকার নেই, মানে দ্য লার্নিং ইজ লোকের সাথে ভালো করে মিশুন, সম্পর্ক রাখুন, এক্সপেক্ট রাখবেন না কিছু, অ্যান্ড তারাই দেখবেন আপনাকে ফিউচারে আপনার যে রিকোয়ারমেন্ট তার চাইতে এসে বেশি বিজনেস দেবে, তাদের রেফারেন্সও আরো আপনাকে বেশি বিজনেস দেবে। তো আজকের জন্য এতটাই। নেক্সট উইক আরেকজন এন্টারপ্রেনারকে নিয়ে আসবো, অ্যান্ড হোপফুলি সে আপনাকে ইকুয়ালি মোটিভেট করবে। টাটা এন্ড টেক কেয়ার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।